So we are discussing the symmetry elements in the lattice structure and successive point groups. So what we have discussed in the earlier classes, that rotation, reflection and inversion symmetries are inherent in any crystal, and five-fold symmetry in a crystal does not permits. So this is the proof how this going to disallow the 2 pi by n rotation, that is n is equals to 5. These are being disallowed. তো এখানে আমরা কি এঁকেছি, প্রথমটা এঁকেছি হচ্ছে একটা n fold axis of rotation with a translation t, মানে t গেলে গেলে আমি একটা অ্যাটম বা আয়ন মোটিভকে স্পেসিফাই করতে পারছি। আর এখানে সেম জিনিসটাই এঁকেছি কিন্তু 2-dimensional array of objects বা points of a plane lattice. So in order to check the permissible rotational symmetry, that is phi is equals to আগের দিন বলেছিলাম 2 pi by n, n গুলো ইন্টিজার হতে পারে 1 to 6 except 5. So the permissible rotational symmetry elements in a crystal which must incorporate the all crystals have periodic structure, that is the symmetry elements present in the crystal must conform their translational periodicities. So this is the reason why the number of symmetry elements found in the crystal is so much limited. N can takes the value of 1 to 6 except 5. So let us consider the combination of n-fold axis of rotation an with translation t as shown in the linear array of atoms. So hence n such rotations will give back to the object into its initial position, that is the main equilibrium position. So the rotation in clockwise or counterclockwise sense. So therefore, starting from the linear array as shown in this figure, two such rotations will produce new lattice point p and q. এটাতে দেখ এই যে an to an t ট্রান্সলেশন দিয়ে এই an টা an এ চলে যাচ্ছে, এটাকে যদি ফাই অ্যাঙ্গেল ঘোরাই, দিস গিভস দ্য নিউ পজিশন p। এইটাকে যদি একইভাবে ফাই অ্যাঙ্গেল ঘোরাই, দিস গিভস দ্য নিউ পজিশন q। সো এই an আর এই an টা তখন pq তে শিফট করেছে, তাই তো? আগে লিনিয়ার অ্যারে অফ অ্যাটমস ছিল যেগুলো টি ডিস্টেন্স ট্রাভার্স করে আমার এন গুলোকে স্পেস গুলোকে অকুপাই করছিল, টিটা ট্রান্সলেশন ভেক্টর। এখন এইটাকে যদি আমি ফাই অ্যাঙ্গেল রোটেশন দিই, এটা নিউ পজিশন পি অ্যাকোয়ার করলো, একইভাবে এইটাও কিউ অ্যাকোয়ার করলো। So since they are equidistant from the original lattice row by construction, the two lattice points P and Q must be connected by the same translational vector or distance t or some integral multiple of t, that is আমি ধরলাম mt, the distance between P and Q. Either t হবে বা যে কোনো ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ t হবে, যেহেতু প্রত্যেকটা ট্রান্সলেশন ভেক্টর আমার t করে আছে। PQ মাঝখানে কি লেখা? হ্যাঁ, P আর Q এর মাঝখানে এটা কি লেখা? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এম এম NT এম এম M হ্যাঁ হ্যাঁ এম টি, সেটাই তো বলছি। এই যে নতুন এনটা যে এই ঘুরে গেল, এই এনটাও যে এখানে ঘুরে গেল, এখন এই দুটো পিকিউ এর মাঝের ডিস্টেন্সটা আইদার টি হবে বা টি এর কোনো ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল হবে, যেহেতু ট্রান্সলেশন ডিস্টেন্সটা আমার টি করেছিল এক একটার মাঝে। So the new position two lattice points P and Q must be connected by the same translation t or some integral multiple of it, that is mt. কার উপরে ডিপেন্ড করছে এই mt টা? আমি হাউ মাচ অ্যাঙ্গেল I am rotating, মানে ডিপেন্ডিং upon the magnitude of this angle phi. So consequently the allowed values of phi can be determined from the construction of this new structure
and from simple geometrical consideration we have nu mt মানে distance between pq is nothing but t plus 2t cos phi plus 2t cos phi কিভাবে হলো এইটা t হলে cos phi কোনটা এইটা phi এইটাও phi তাহলে mt এর সাথে রিলেট করতে হলে এইটুকুটা আমার টি ছিল এই যে নিচের টিটা এইটা টি এইটুকুটা হচ্ছে আমার টি কস পাই এইটুকুটাও টি কস পাই তার মানে বোঝাতে পারছি তো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার পি আর কিউ এর মাঝে ডিসটেন্সটা এমটিটাকে আমি কিভাবে কোয়ান্টিফাই করব এইটা হচ্ছে একটা টি কস পাই এইটা হচ্ছে টি কস পাই আর এই টিটা হচ্ছে এই টি so my mt is the distance between p and q so this t plus 2t cos phi where m takes the value of any integer 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus m is used depending whether the rotation is clockwise or anti-clockwise. So dividing both sides by t, we give m is equals to 1 plus 2 cos phi, where m minus 1 is equals to 2 cos phi. And if we consider m minus 1 as the new integer that is n, then capital N is equals to 2 cos phi and cos phi is equals to n by 2, where n is equals to 0 plus minus 1 plus minus 2. So all possible values of cos phi limit কত হয় -1 to +1. All possible values of cos phi lie between plus minus 1, corresponding to possible values of n, phi and small n. তাহলে এটাকে যদি টেবুলার ফর্মে দেখি n cos phi phi and n allowed rotational axis we give n এর ভ্যালু যদি -2 হতো cos phi -1 সেক্ষেত্রে phi হচ্ছে পাই আর n হতো n allowed rotation axis হচ্ছে 2 একইভাবে প্রত্যেকটা বসালে এইরকম করে অ্যাঙ্গেল পাবো যেখানে 5 এর কোনো এক্সিস্টেন্স নেই so this table clearly shows the non-existence of symmetry axis other than 1 2 3 4 and 6 fold. So this is the allowed rotational axis in a crystal lattice. এগুলো হচ্ছে permissible rotation 1 2 3 4 6. Therefore, we can conclude that excluded rotation is 2 pi by 5. Excluded rotation is 2 pi by 5. That is 5-fold axis forbidden. তাহলে এই সিম্পল কনসিডারেশন থেকে যদি কেউ বলে example construct a two-dimensional pentagonal and octagonal lattice, construct a two-dimensional pentagonal and octagonal lattice কিভাবে ফর্ম করবি একটা পেন্টাগনের ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল কত হয় একটা রেগুলার পেন্টাগনের ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল কত হয়
each interior angle of a pentagon is 108, which is not a quotient of 360 degree, right? So if we try to construct a periodic array having 5-fold symmetry, we can see that the resulting pentagons do not fit together neatly and leave empty space. এইটুকুটা পুরোটা fill up করতে পারছে না, in between as shown in the shaded portion. কি করছি, আঁকাটা খুব খারাপ হয়েছে, এটাই যদি রেগুলারলি আঁকতাম তাহলে কি হতো, এই স্পেসটা আমার ফাঁকা পড়ে থাকতো, মানে আমি পেন্টাগন দিয়ে পুরো স্পেসটাকে কভার করতে পারতাম না। এই একটা পেন্টাগন, 1 2 3 4 5 6, সবগুলো যদি রেগুলার থাকে, সবগুলো সাইড, তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই মাঝের শেডেড পোরশনটা আমি কভার করতে পারিনি পেন্টাগন দিয়ে। বলেছিল কনস্ট্রাক্ট আ 2-dimensional pentagonal and octagonal ল্যাটিস। পরেরটা যদি করি তাহলে অক্টাগনের ক্ষেত্রে ইচ ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল উড বি 135 ডিগ্রি, which again is not the quotient of 360 degree. So এই কেসেও আমরা যদি মানে নিয়ারলি অক্টাগন গুলোকে সব স্পেস করি, তা সত্ত্বেও এই এরিয়াগুলো remain shaded, cannot fill the whole space without leaving gap. So both the considerations of the pentagonal as well as the octagonal indicates that neither 5-fold nor 8-fold symmetries can exist. Neither 5-fold or 8-fold symmetries can exist. So in fact, all symmetries higher than 6-fold are not possible. Higher than 6-fold is not possible. ঠিক আছে? কারো কিছু বোঝার থাকলে বল। আছে? তাহলে আমি নেক্সট যাচ্ছি। আগের দিন এটা দেখেছিলাম রিফ্লেকশন, হুইচ ইজ দ্য মিরর প্লেন অর দ্য সিমেট্রি প্লেন। সো এইরকম যদি একটা মিরর থাকে, আমার জে বিকামস ইনভার্টেড জে in case of mirror symmetry. So we find that a plane, that is the mirror plane, transforms the left-handed object into a right-handed one, and similarly vice versa. So this is the basic character of a mirror. তো এইটাই যদি আমার সিমেট্রি ইন ক্রিস্টালসে হয়, তাহলে the element of symmetry in this case is known as the symmetry plane or a mirror plane and symbolically represented by এই m দিয়ে। স্মল m লেখা মানে মিরর সিমেট্রি আছে। একটু পরে আমরা দেখছি একসাথে ইনভার্সন সিমেট্রি, মিরর সিমেট্রিকে একসাথে কিভাবে আমার পয়েন্ট গ্রুপের মধ্যে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে। তাহলে যেই সমস্ত ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের মিরর সিমেট্রি আছে সেগুলোকে স্মল m দিয়ে কোয়ান্টিফাই করব। So mirror coincident figures of this type are known as enantiomorphous. নতুন টার্ম এটা। হ্যাঁ রবীন্দ্র, কি বলছিস? রবীন্দ্র কে আছে? রেইজ হ্যান্ড করলো কেন?
রবীন্দ্র কে আছে? So mirror coincident figures of this type is called enantiomorphous pairs and are related by reflection across a plane passing halfway between them. So if a crystal is cut along symmetry plane, if a crystal is cut along symmetry plane and put on a mirror, অর্ধেক কেটে যদি কেউ মিররে দেখে তাকে বাকি অর্ধেকটা সে রিকভার করতে পারবে। ঠিক আছে, if a crystal is cut along symmetry plane and put on a mirror, the image will produce the other half of the crystal. তাহলে এটা দিয়ে আমরা রিফ্লেকশন প্লেন বা মিরর প্লেন সিমেট্রি প্লেনের একটা কনসেপ্ট পাই। আচ্ছা, ইনভার্সন সেন্টার কি বলেছিলাম আগের দিন, যেটা সেন্টার অফ সিমেট্রি। This is the symmetry operation similar to reflection with the difference that reflection occurs in a plane of mirror while inversion is equivalent to reflection through a point, এই পয়েন্টটা সেন্টারে যেটা আছে, that is called the inversion center or center of symmetry. The inversion center or center of symmetry. তাহলে এক্ষেত্রে enantiomorphous pair of figures in this case is related by the inversion center, এই মানে এই যার রেসপেক্টে যেটা এরকম ইনভার্টেড যে হয়েছে, lying halfway between the two. So each point one figure is obtained from the other by reflection through center, মানে এর থ্রুতে যে রিফ্লেকশন হয়েছে, and symmetrically inverted, এই যেটা এইটা তো হয়েইছে একইভাবে উল্টেও গিয়েছে। So each point of one figure is obtained from the other by reflection through the center and is symmetrically inverted. So the complete figure thus obtained is inverted completely. Thus the inversion center or the center of symmetry has the property of inverting all space through point. মানে এই পয়েন্টের থ্রুতে, এটা একটা উদাহরণ হিসেবে যে দেখিয়েছি, কিন্তু যে কোনো অবজেক্টকেই প্রথমে ও মিরর প্লেনে এই যে করলো, তারপরে সেটাকে ইনভার্ট করে দিল, করে এইরকম পেলাম। তাহলে এই দুটো বাদ দিয়েও অ্যাপার্ট ফ্রম রিফ্লেকশন অ্যান্ড ইনভার্সন there are improper rotations. So symmetry operations encountered the reflection and inversion produce enantiomorphous sets of objects and which is called improper rotations, যখন আমরা দু টাইপের এই রিফ্লেকশন ফলোড বাই ইনভার্সন বা ভাইস ভার্সা, ইনভার্সন ফলোড বাই রিফ্লেকশন, সেগুলোকে সংক্ষেপে রোটো রিফ্লেকশন অর রোটো ইনভার্সন বলে। রোটেশন প্লাস রিফ্লেকশন, রোটেশন প্লাস ইনভার্সন। So such an operation is called improper rotation and the corresponding symmetry element is known as the improper rotation axis. So what happened in case of rotoreflection? নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে rotation followed by reflection. So if a rotation and a reflection are combined to form a single hybrid operation, the resulting operation is called rotoreflection. The corresponding symmetry element is called rotoreflection axis. For each proper rotation axis, there exists a corresponding rotoreflection axis. And to distinguish the two kinds of axis, এরকম উপরে একটা টিল্ডা সাইন, মানে এরকম একটা ওয়েভ সাইন যেটাকে টিল্ডা বলে, সেটা দিলে বোঝা যায় যে রোটোরিফ্লেকশন হয়েছে। সিঙ্গেল হাইব্রিড অপারেশন, রোটেশন রিফ্লেকশন দুটো থাকলেও একই সাথে সেটাকে রোটোরিফ্লেকশন বলছি, which is a single hybrid operation। আর আগে রোটেশন অ্যাক্সিসের সাথে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য উপরে একটা এরকম টিল্ডা সাইন দেওয়া হয় নিউমেরিক্যাল সিম্বল গুলোর উপরে। তাহলে 1 টিল্ডা, 2 টিল্ডা, 3 টিল্ডা, এগুলো সব দ্য এক্সাম্পলস অফ রোটোরিফ্লেকশন, রাইট? তাহলে এটা যদি বুঝে থাকিস, তাহলে যদি কেউ বলে শো দ্যাট 1 টিল্ডা ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এ মিরর প্লেন, কিভাবে বোঝাবো? Show that 1 tilde is equivalent to a mirror plane.
মিরর প্লেনে কি হয়, যেটা কি হয়ে যায়, কেউ না কেউ বল এটা তাহলে কি আছে, রোটো রিফ্লেকশন, এটা 1 tilde ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু মিরর প্লেন দেখাতে বলেছে। এক্সকিউজ মি, কিভাবে বলবো, রোটো রিফ্লেকশন তাহলে কি হচ্ছে, কম্বাইন্ড অপারেশন অফ রোটেশন এন্ড রিফ্লেকশন আছে হচ্ছে 1, তাহলে 1 fold রোটেশন মানে কি, ইন কেস অফ প্রপার 1 fold রোটেশন, টিল্ডাটা তো পরে এসছে, আগে তার মানে একটা রোটেশনের ব্যাপার আছে, তাহলে 1 fold রোটেশন উইল রোটেট দ্য মোটিফ বা আয়ন্স, মানে আমরা তো ক্রিস্টাল করছি এখানে যে একটা সিম্বল হিসেবে দেখিয়েছি, তাহলে 1 fold রোটেশন উইল রোটেট দ্য মোটিফ representing all space through an angle either 0 degree or 360 degree, তাহলে যেটা আফটার 360 ডিগ্রি রিমেইনস যে, আর 0 ডিগ্রি হলে তো রোটেশনের প্রশ্নই আসছে না, 1 fold হলে 0 ডিগ্রিও হতে পারে 360 ডিগ্রি হতে পারে, gives the same result. So 1 fold rotation will rotate the motif representing all space through an angle of 0 degree or 360 degree, leaving it unchanged. Combining this with reflecting plane perpendicular to the rotation axis টা এইটা, মানে এই অ্যাক্সিসটা রোটেশন অ্যাক্সিস এর রেসপেক্টে রোটেশন হয়েছে, তার পারপেন্ডিকুলার কোনটা, এই প্লেনটা, এই প্লেনটা যেটা 2 ডাইমেনশনালি দেখানো আছে কিন্তু এটা অ্যাক্রস দ্য প্লেন, মানে তো তোর খাতার ভেতর দিকে আছে, তাহলে তার রেসপেক্টে যেটার যদি রিফ্লেকশন হয় কোথায় আসবে, এইখানে। So combining these with reflecting plane perpendicular to the rotation axis to produce a configuration as shown in this figure, so which is identical to the configuration already কোথায় পেয়েছি, এইখানে, এই যে যেটা এই ইনভার্ট রিফ্লেক্টেড যে হয়েছে, এটাও তাই দেখলাম যে এটা ইনভার্টেড যে হয়েছে, তাহলে আমরা বলতে পারি কি, thus the operation 1 tilde is equivalent to a reflection through a plane or specifically a mirror plane. এইটা যদি মিরর প্লেন হতো, যেটা এই যে পাওয়া যেত, সেটাই 1 tilde মানে প্রথমে হচ্ছে 1 ডিগ্রি 1 রোটেশনাল অ্যাক্সিস মানে 0 ডিগ্রি বা 360 ডিগ্রিতে রোটেশন হয়েছে, ফলোড বাই রিফ্লেকশন হয়েছে এখানে, বুঝতে পারছি? স্যার আরেকবার বলবেন এই জায়গাটা একবার, মানে স্যার রোটেশনটা না হলে কি স্যার এখানে রিফ্লেকশনটা হতো না? না, আমরা তো পড়ছি রোটো রিফ্লেকশন, মানে রোটেশন ফলোড বাই রিফ্লেকশন। আচ্ছা, মানে যদি স্যার আমি মানে রোটেশনটা এমনি নরমালি বাদও রাখি, তো জাস্ট একটা মানে রিফ্লেক্টিং প্লেন রাখলে তো আমি তো এমনিতেই পেয়ে যেতাম এটা। হ্যাঁ, সেটা তো এই মানে যে 360 ডিগ্রি হওয়ায় তুই inverted। যেটা আবার আগের জায়গাতেই পেলি, সেই জন্য এখানে এরকম মনে হচ্ছে। তাহলে পরেরটা এই পরেরটা কর, শো দ্যাট 2 tilde is equivalent to an inversion center। এইটা যদি বুঝে থাকিস তাহলে নেক্সট প্রবলেমটা হচ্ছে শো দ্যাট 2 tilde is equivalent to an inversion center। নিজে থেকে করার চেষ্টা কর, মানে ইনভার্স, মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে ছিল, এটা লেফট হ্যান্ড সাইড করে দিয়েছে ইনভার্স হ্যাঁ, পজিশনটাকে, নিজে থেকে and করার চেষ্টা কর, downward। শো দ্যাট 2 tilde is equivalent to an inversion center। নিজে থেকে বুঝে করার চেষ্টা কর। 2 মানে 2 tilde মানে কত ডিগ্রি রোটেশন হবে? 180 ডিগ্রি? 180 2, হ্যাঁ 2 fold রোটেশন, তার মানে 180 ডিগ্রি মানে পাই। আচ্ছা, তো 180 ডিগ্রি ঘোরার পর এখানে মিরর ইমেজ পাচ্ছি, মানে একটা বেসিক্যালি একটা মিরর ইমেজ টাইপের পাচ্ছি, এবার তার আবার রিফ্লেকশন নিলে এটা ইনভার্টেড হয়ে যাবে। গুড, সেই জন্যই তো সেটা বলেছি।
তার মানে তুই অ্যাজ ইফ ধর এগুলো কিচ্ছু নেই, এইখানে শুধু তোর একটা এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার ইনভার্সন সেন্টার, তাহলে তুই যেটাকে ডিরেক্টলি এরকম পেতি, উল্টো হয়ে গেল, যেটাকে এখানে যদি পুট করতি তাহলে এরকম পেতি, যেটা তুই অলরেডি এখানে এখানে পেয়েছিস। এই যে এটা যখন বোঝালাম আমি কি বললাম, একটা পয়েন্টের রেসপেক্টে, এটা যেমন একটা প্লেনের রেসপেক্টে এইটা ইনভার্সন সেন্টারটা একটা পয়েন্ট, তেমনি টু টিল্ডাটা একটা পাই রোটেশন দিলে ইমেজটা আমার ইনভার্টেড ইমেজ হলো, সেইটার আবার রিফ্লেকশন হলো, হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এ ইনভার্টেড ইমেজ অফ জি। সবাই বুঝেছে? Yes, sir. So the proper twofold rotation will rotate the object through an imaginary axis through an angle 180 degree or pi, and then reflected across the imaginary plane placed at right angle to the imaginary rotation axis, resulting the configuration of inverted J. So it is identical to the configuration as shown in the inversion center, and thus the operation 2 tilde is equivalent to an inversion center. তাহলে এটা বুঝে থাকলে যে আগের কোশ্চেনটা করলো সেটা আরো সহজ হবে বোঝা। So that 1 tilde is equivalent to a mirror plane. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তারপরেরটা হচ্ছে রোটো ইনভার্সন। এই রোটো রিফ্লেকশন এন্ড রোটো স্যার বলছি ওয়ান টিল্ডাতে যেটা স্যার উল্টে যাবে না স্যার? হ্যাঁ তে যেটাও তো উল্টে যাবে না, মানে উল্টে গেছে তো, উল্টে গেছে, উল্টে গেছে তো। মিরর ইমেজ হিসেবে উল্টাবে। উল্টানো মানে বাংলা উল্টানোর মানে দুটাই বোঝায়, ইনভার্সন আর রিফ্লেকশন দুটোই বোঝায়। উল্টানোটা খুব বাংলায় বিপজ্জনক ওয়ার্ড আর কি। মানে লেটারাল ভিউটা আর কি উল্টে। তুই যদি বাংলা মিডিয়ামে পড়িস তাহলে ক্লাস 12 এর এটা প্রতিসমতে চলে যা। প্রতিসম বস্তুর পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয় না, পড়েছিলি কোনো কালে? হ্যাঁ এরকম কিছু পড়েছিলি কোনো কালে? প্রতিসম বস্তুর পার্শ্বীয় পরিবর্তন হয় না, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, মনে পড়ছে? ক্লাস 12 এ ছিল স্যার। একই জিনিস। সেজন্য কোনো এখানে এম বা ডাব্লিউ এই টাইপের নিলে হবে না, এমন নিতে হবে যা মিরর ইমেজটা ওর সাথে কোইনসাইড করে না, তাহলেই ওইটা বোঝা যাবে। এই প্রথম ক্ষেত্রে এই যে আর এই যেটা হচ্ছে মিরর ইমেজ, সেকেন্ড ক্ষেত্রে এই যে আর এই যেটা হচ্ছে ইনভার্টেড ইমেজ। একবার মিরর দিলে যেটা হয়ে গেল এইরকম যে, সেইটার যদি আবার রিফ্লেকশন হয় তাহলে আবার উল্টো এইরকম যে হয়ে গেল, which is nothing but the inverted J. So স্যার বলছি রোটেশন অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে হচ্ছে? 1 টিল্ডাতে 360 আর 2 তে 180। গুড, এই টিল্ডাটা ভুলে যা। এই ওয়ান ফোল্ড রোটেশন মানে কি? ওয়ান ফোল্ড রোটেশন মানে কি? এই যে 2 পাই বাই n, n মানে হচ্ছে নিচে এখানে 1, আচ্ছা 2 পাই বাই 1 মানে 2 পাই মানে এই 3 রোটেশন। ঠিক আছে স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা, তাহলে আরেকটা হচ্ছে আছে রোটো ইনভার্সন, which is the another classification of improper rotation. তাহলে আগে আমরা দেখলাম an inversion is equivalent to a reflection through a point, therefore it is possible to combine all inversion with a rotation axis to produce a roto inversion axis. Consequently, there exist 5 roto inversion axes corresponding to 5 proper rotation axes. Again, to distinguish this axis both from pure rotation and roto reflection, এটা টিল্ডার বদলে এখানে বার দেওয়া হয়, 1 bar, 2 bar, 3 bar placed over the numerical symbol of the corresponding rotational axis, 1 bar, 2 bar, 3 bar.
So where these roto-inversion axes are compared with the corresponding roto-reflection axis, they are found to be equivalent in pairs, and therefore it is sufficient to adopt only one kind to represent these symmetry operations. মানে এটা কি হলো, আমি যদি একটা এরকম টেবিল করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। রোটো ইনভার্সন অ্যাক্সিস আছে 1 বার 2 বার 3 বার, আর রোটো রিফ্লেকশন অ্যাক্সিস আছে 2 tilde 1 tilde 6 tilde 4 tilde 3 tilde। কনভেনশনাল সিম্বল 1 মানে হচ্ছে সেন্টার অফ সিমেট্রি, 2 মানে হচ্ছে মিরর প্লেন, সেগুলো সব সিম্বল গুলো এইভাবে লিখবো। 1 বার মিরর প্লেন মানে m, 3 fold রোটেশন মানে 3 বার, 4 fold মানে 4 বার, 6 fold মানে 6 বার। আচ্ছা, তাহলে যদি বলে ফাইন্ড দ্য টোটাল নাম্বার অফ সিমেট্রি এলিমেন্টস দ্যাট এক্সিস্ট ইন এ কিউব, find the total number of symmetry elements that exist in a cube. ছবিটা আমি দেখিয়েছি, এইরকম ছবি আছে ধর। তাহলে কিউবটার মধ্যে ফিজিক্যালি ভাবার চেষ্টা কর, একটু 1 মিনিট একটু ব্রেক নিচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে যেটা বলছিলাম, find the total number of symmetry elements that exist in a cube. তাহলে কিউবটা ফিজিক্যালি 3 dimensionally কনসিডার কর করে প্রথম যেটা আসছে that is the two-fold axis parallel to the face diagonal. কটা ফেস আছে? 6টা, and passing through the center of the cube. So there are 6 such axes. বুঝতে পারছি? এই যে ফার্স্ট এই ফিগারটা, এই বড় ফিগারটার দিকে তাকা। তাহলে টু ফোল্ড অ্যাক্সিস কটা আছে, মানে কিউবটাকে কোন কোন জায়গায় টু ফোল্ড অ্যাক্সিসে রাখলে তুই আবার পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারবি, কটা হতে পারে? বা নিজে থেকে হাতের সামনে কিছু একটা কিউব টাইপের থাকলে সেটা থেকে বোঝার চেষ্টা কর। টু ফোল্ড অ্যাক্সিস মানে কোন কোন জায়গায় তুই 180 ডিগ্রি ঘোরালে আবার আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারবি, সেটা কোথায় কোথায় হতে পারে? হ্যাঁ, যে কোনো একটা ফেসের 4টে কর্নারে আর স্যার টোটাল 12টা। না না, আগে অত দূর যাসনি। আগে প্রত্যেকটা ফেসের আমি দুটো করে অ্যাক্সিস পাচ্ছি, যেগুলোকে রোটেট করলে আমি বাকি দুটো পেয়ে যাব 180 তে রোটেট করলে। প্রত্যেকটা ফেসে দুটো করে? না না, প্রত্যেকটা ফেসে একটা করে। হ্যাঁ, একটা করে। The two-fold axis parallel to the face diagonal and passing through the center of the cube, that gives the 6 such axes. Three-fold roto-inversion axis passing through the body diagonal, একটা হচ্ছে face diagonal, একটা হচ্ছে body diagonal. So there are 4 such axes. Three-fold মানে হচ্ছে 120 ডিগ্রি। আচ্ছা, তারপরে আছে 4-fold symmetry about the axis passing through the center of two opposite phases, and there are 3 such symmetry axes. আর তারপরের গুলো হচ্ছে 9 mirror planes bisecting the parallel faces and connecting diagonal edges, all of them passing through the center of the cube. Our 5th one is 1 center of symmetry at the center of the cube.
So there are 6 dyads, 4 triads, 3 tetrals, মানে 13 axis, 6 4 10 3 13, 13 axis, 3 surface plane and 6 diagonal plane, that is 9 planes, and 1 center of the symmetry. So therefore total symmetry elements in a cube is 13 plus 9 plus 1 is equals to 23. তাহলে এই এগুলোর মধ্যে সেটা দেখানো আছে। এই যে দেখ 4টে দিয়ে যেটা আঁকা আছে সেটা কি 4-fold symmetry about axis passing through the center of 2 opposite faces, এই যে যেটা এইটা দিয়ে আঁকা আছে। আচ্ছা এইটা 3টেই হবে, এটা কিন্তু 6টা হবে না। কারণ কি এইটা থাকলে তুই উল্টো ফেসেরটা কভার করে ফেলছিস, এটা থাকলে এই দিকের ফেস কভার করে ফেলছিস, এই উপরেরটা থাকলে নিচের ফেস কভার করে ফেলছিস। 4-fold সিমেট্রি হচ্ছে এইটা দিয়ে দেখানো আছে, স্কোয়ারটা দিয়ে। একইভাবে 2-foldটা হচ্ছে এই যে এরকম ওভাল দিয়ে দেখানো আছে, আর 3-foldটা হচ্ছে এরকম ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে দেখানো আছে। সো দেয়ার আর 13 axis, 9 planes and 1 center of symmetry. এটা একটু বাড়িতে মানে ভিজুয়ালি মনের মধ্যে ভেবে দেখতে হবে আর কি। এই 2 ডাইমেনশনাল প্লেনে এঁকে দেখানো খুব ডিফিকাল্ট। আমি বিষয়গুলো জানি, কত ফোল্ড, কখন রোটেশন দেব, কখন ইনভার্সন দেব, এইবার একটা কিউব বা কিছু জাতীয় দিয়ে সেটাকে ফিজিক্যালি ভেবে দেখতে হবে যে কিভাবে আসছে সেটা। 9 mirror planes bisecting the parallel faces and connecting diagonal edges. So all of them passing through the center of the cube. Center কিন্তু এই ভেতরে আছে, এইখানে আছে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা গেল হচ্ছে আমার সিমেট্রি এলিমেন্টস এর কনসেপ্টটা। এইবার আসছে পয়েন্ট গ্রুপ। So given a symmetry element could be obtained from suitable combinations of other symmetry elements. Such a combination forms a group and gives rise to different symmetry points called the point groups. তাহলে কি বললাম, point group in a lattice is defined as the collection of symmetry operations which when applied about a lattice point leave the lattice invariant. So in other words, in point groups, all possible symmetry elements must pass through a point. Suitable combinations of various symmetry elements give rise to 32 allowed point groups. Since crystals belonging to different crystal systems showing different point group symmetries, and therefore the classification of crystal systems can be easily made on the basis of the point groups. A few examples এখানে যদি দেখাই, the dots represent the equivalent points, right? So a point group 1 has no symmetry elements and hence the single isolated point এখানে পড়ে আছে has no other point equivalent to it, that is 1. For 1M there is a mirror plane, one dot on reflection across the mirror plane becomes the second dot. তার মানে 1M সিমেট্রি যদি কোনো পয়েন্ট গ্রুপে থাকে কোনো ক্রিস্টালের, সেটা মানে হচ্ছে 1 মানে 1 fold rotation with
a mirror. So for 1M, there is a mirror plane, one dot on reflection across the mirror plane becomes the second dot. একইভাবে 2 যদি থাকে তাহলে 2-fold axis, যেটা এরকম ওভাল শেপ করে আঁকি, 2 a rotation of pi takes, 2 মানে হচ্ছে পাই রোটেশন হবে, রোটেশন অফ পাই টেক্স ওয়ান ডট ইনটু দ্য আদার, হয় এখান থেকে শুরু করে এখানে যাবে না এখান থেকে শুরু করে এখানে আসবে, উইথ 2-fold axis and one mirror plane, এইটা 2-fold axis and one mirror plane, there is automatically a second mirror plane normal to the first, and we have the point groups 2 mm with the 4 equivalent points. এটা কি হলো? এটা যেমন 1-1m বোঝা যাচ্ছে, একটা পয়েন্ট ছিল একটা মিরর দিয়ে এই হয়ে গেল। এটা 2 এরকম একটা আছে, এই পয়েন্টটা থেকে এইটা বা এই পয়েন্টটা থেকে এটা। 2m হওয়া মানে কি? এইটা থেকে এটা পেলাম, এইটা থেকে এটা পেলাম। কিন্তু ইকুইভ্যালেন্টলি এই যে এইখানে একটা ওভাল 2 থাকার জন্য আবার এইটা আরেকটা মিরর হিসেবে কাজ করছে। অলমোস্ট এইটারটা এখানে, এটারটা এখানে। আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি এইটা একটা আলাদা ধরছিলাম, এটা একটা আলাদা ধরছিলাম, কিন্তু যেহেতু মোটিভ গুলো একটা অ্যাটমের মধ্যে একই রকম থাকে, তাহলে ইকুইভ্যালেন্টলি এইটা এইটার মিরর ইমেজ, আবার এইটাও এইটার মিরর ইমেজ। সেই জন্য সেকেন্ড আরেকটা মিরর এম প্লেন চলে এলো, দ্যাট ইজ 2mm। তাহলে এইবার আমরা দেখি the various combinations of allowed rotation and reflection operations are found to give rise to 10 different two-dimensional point groups permissible in the crystal. 10 in two-dimensional. So the point groups are denoted as এগুলো 1, 2, 1m, 2mm, 4, 4mm, 3, 3m, 6, 6m, mm. কিভাবে নোমেনক্লেচার গুলো এসছে? The first position, প্রথম যেটা আছে 4mm টা কনসিডার কর, প্রথমে কি আছে 4, so the first position refers to the rotation about the point. First position is the rotation about the point. তার মানে 4mm মানে হচ্ছে thus the point group 4 contains 4-fold rotation. The second position এই ক্ষেত্রে যেটা আছে m refers to the mirror line normal to the x-axis. Mirror line normal to the x-axis, and it refers also to other mirror lines related to this by a rotation operation. Third position এই যে mm যেটার লাস্টটা আছে, that is refers to the presence of other mirror lines related among themselves by symmetry. So crystals having a very important statement, এইটা, crystals having any particular point group symmetry are said to belong to a particular crystal class. Crystals having any particular point group symmetry are said to belong to a particular crystal class. আচ্ছা, 1 থাকলে আমরা কোনো সিম্বল দিয়ে দেখাবো না, 2 যদি থাকে সেটাকে এইরকম ওভাল সিম্বল দিয়ে দেখাবো, 3 থাকলে ট্রায়াঙ্গেল, 4 থাকলে স্কোয়ার, 6 থাকলে হেক্সাগন, মিরর লাইন থাকলে এরকম দেখাবো। So these are the graphical symbols for the point groups which are built up for the symmetry operations. আর এইটা যেটা আছে টু ডাইমেনশনাল ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে, the positions equivalent to points are shown and the symmetry operations of the group carry one point into all the equivalent positions. The points themselves should not be thought of as possessing symmetry elements. They should rather be thought of as triangles, figures with no symmetry elements. তাহলে 1, 1m, 2, 2mm, 3, 3m, 4, 4mm, 6, 6mm. তাহলে কেউ একটা বোঝাই 4, 4mm কিভাবে হলো?
কেউ একটা বোঝাই 4 আর 4 mm এ এই পিকচারটাকে কিভাবে পাওয়া গেল? হ্যাঁ, স্যার 4 এর ক্ষেত্রে তো জাস্ট এগুলোর যে এক একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট আছে সেগুলো এক একটা মিরর ইমেজ অপোজিট সাইডে এসে 4টে পয়েন্ট সৃষ্টি হয়েছে। আর এবার যে পয়েন্ট গুলো 4টে হলো, এখানে তুই হ্যাঁ। একটু টানলি তাহলে ওই 4m হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ফোল্ড অ্যাক্সিস আছে, প্রত্যেকটার পয়েন্টের এবার এগুলোর আবার মিরর হবে। ডিগ্রিতে গিয়ে আরেকটা করে মিরর পাবো, আর সেই প্রত্যেকটা পয়েন্টের আবার 90 ডিগ্রিতে গিয়ে আর একটা করে পাবো। 4 ফোল্ড মানে কত ডিগ্রি করে রোটেশন? 90। তাহলে এইটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, আবার এইটা আর এইটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার। তাহলে 4 ফোল্ড অ্যাক্সিস গুলো আঁকা হয়ে গিয়েছে। এবার এম মানে ফার্স্ট এমটা মানে কি মিরর ইমেজ। এইটারটা এখানে, ওটা 90 তে পাবো একটা, এইটার এখানে, এইটার এখানে, আর এইটার এখানে। হ্যাঁ। এবার প্রত্যেকটার ওই পয়েন্টগুলোর আবার 90 তে করে গিয়ে আবার পাবো। আবার এইটার মিরর ইমেজ, এটা না, টোটালি অপোজিটে পাবো, টোটালি অপোজিটে মিরর ইমেজ পাবো। তার মানে এইটা কি বুঝতে টোটালি পেরেছিস? অপোজিট। এইটা কি বুঝতে পেরেছিস? এইখানে যদি এই এমটা না থাকতো তাহলে এটা ইনকমপ্লিট হতো। হ্যাঁ, এটা তাহলে এই পয়েন্টগুলো ওই পয়েন্টের জন্য মিরর ইমেজ হতো না। পেতাম না। এই মিরর ইমেজ গুলো একে অপরের হলো বলে এখানে আরেকটা এম ইনকর্পোরেট করতে হলো, যেটা এই 3m এর ক্ষেত্রে হবে না। কারণ প্রথম কথা তো এইখানে এই প্লেনে তো এটা এইভাবে ইমেজ হতে পারে না। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, একইভাবে যত তোর সিমেট্রি অ্যাক্সিস বাড়ছে তত সিমেট্রিক এলিমেন্ট গুলো বেশি বেশি হবে, এটা খুব স্বাভাবিক। আচ্ছা, তাহলে এইটা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে ক্রিস্টাল প্লেন। পুরনো আমি আজকে ওই আমার কাছে যে ফার্স্ট ভার্সনের কিটেলটা আছে সেটাতে অনেক ছবি আছে এই পয়েন্ট গ্রুপ রিলেটেড, যেটা ক্লাসে পড়াতে গেলে প্রচুর করতে হবে বলে আমি ছবি তুলে মানে পিডিএফ করে তোদের ক্যাম্প স্ক্যানারে আজকে শেয়ার করে দিচ্ছি। ওখানে কেউ চাইলে ওই ভেবে ভেবে দেখতে পারিস যে কিভাবে এই সিমেট্রি পয়েন্ট এলিমেন্টস গুলো কাজ করছে বিভিন্ন টাইপের ক্রিস্টাল। আমি আর এখানে বেশি ডিসকাস করছি না, ঠিক আছে? তাহলে একটু সহজ জিনিস অপেক্ষাকৃত সেটাতে চলে যাই, দ্যাট ইজ মিলার ইন্ডিসেস। এটাও রিলেটেড টু দ্য রোটেশনাল ফিচার্স অফ এ ক্রিস্টাল অ্যান্ড মিলার ইন্ডিসেস। তাহলে আমরা কিভাবে মিলার ইন্ডিসেস বের করি? So a crystal lattice may be considered as an assembly of a number of equidistant parallel planes passing through the lattice points and are called lattice planes. তাহলে কারো যদি ল্যাটিস পয়েন্ট গুলো জানা থাকে সে বিভিন্ন রকম ভাবে ল্যাটিস প্লেন ড্র করতে পারে, এবং ডিপেন্ডিং আপন দ্যাট ড্রয়িং অফ দ্য ল্যাটিস প্লেনস আমি মিলার ইন্ডিসেস গুলো বিভিন্ন রকমের হয়। এটা যেমন 1 1 0 2 3 0 0 1 0 1 বার 1 0। তাহলে for a given lattice these sets of planes can be selected in a number of ways. The interplanar spacing for a given set of parallel planes, right, can be selected in a number of ways and fixed, but for different sets of planes the interplanar spacing vary as also the density of the lattice points. For simplicity, let us start with a two-dimensional lattice and then generalize to a three-dimensional lattice. So a two-dimensional lattice is considered to be made up of a number of rows of atoms, and in this case the set of rows of atoms can be selected in a number of ways as shown in the figure. Now if we fix the coordinate axis,
then any given line will intercept the coordinate axis x and y at A and B units. A and B units. এই নিচে যেখানে দেখানো হয়েছে। So from simple geometry, the equation of this line, coordinate geometry যেরকম কাট করলে আমরা সেটাকে ইন্টারসেপ্ট বলি, সেটা দিয়ে এই এই নিচের বাঁ দিকের ফিগারটা এইটা, সেটা কি লিখতে পারবো, x by a plus y by b is equals to 1. X by a plus y by b is equals to 1. So similarly the equation of plane, 2-dimensional এটা, plane এর ক্ষেত্রে 3-dimensional. In 3 dimensions having the intercept a, b and c, this will give rise to this equation. X by a plus y by b plus z by c is equals to 1, which is the equation of a plane. So in describing the crystallographic planes, the axes are taken along 3 non-parallel edges of the unit cell and the intercept are measured in terms of the respective unit lengths. এই ছবিটার মতো, এই নিচের ছবিটার মতো। The use of the intercept A, B and C to represent the crystallographic plane has the disadvantage that the intercepts are often fractions, মানে একের কমও হতে পারে, and may be infinite for a plane parallel to the axis. For this reason, it is now common practice to use the reciprocal of the intercepts to designate a crystallographic plane. তার মানে h টাকে যদি আমি কনসিডার করি 1 upon a, k টাকে যদি করি 1 upon b, আর l টাকে যদি করি 1 upon c, then this equation becomes x upon 1 upon h, y upon 1 upon k, z upon 1 upon l is equals to 1. তাহলে hx plus ky plus lz equals to 1, which describes the first lattice plane nearest to the origin. So in a set of parallel, identical and equally spaced planes, the resulting set of 3 integers h, k and l are conventionally enclosed in first bracket, that is parenthesis h, k, l, called the Miller indices. H, K, L called the Miller indices and describe the lattice plane in any lattice. So Hx plus Ky plus Lz এটাকে আমরা এই ল্যাটিস এই মিলার ইন্ডিসেস এর ফর্মে এইভাবেও লিখতে পারি। তাহলে 1 upon h, 1 upon k আর 1 upon l, এগুলোই আমার কি দিচ্ছে, x কে কোথায় ইন্টারসেপ্ট করেছে, y কে কোথায়, z কে কোথায়। So this implies that the HKA plane divides A, B and C, A কে কত ভাগে ভাগ করেছে, 1 upon h ভাগে। A into h parts, B into k parts and C into l parts. Therefore to obtain the Miller indices of a plane, কি প্রসিডিউর কি আমার, ফার্স্ট কি করতে হবে, ডিটারমাইন দ্য ইন্টারসেপ্টস অফ দ্য প্লেন অ্যালং xy and z axis in terms of lattice parameters. Second হচ্ছে divide these intercepts by the appropriate unit translations. Third হচ্ছে note their reciprocals. Fourth হচ্ছে if fractions result, multiply each of them by the smallest common divisor SCD and put the resulting integers in the first bracket, that is HKL, to get the required Miller indices of that and all parallel planes. আচ্ছা, একটা প্রবলেম করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। Problem, which problem? In a crystal, a plane cuts intercepts of 2a, 3b and 4c along 3 crystallographic axes. Determine the Miller indices of the plane. কি হবে সলিউশন? ফার্স্ট কি করতে হবে, ইন্টারসেপ্ট।
কত কত? 2 3 6 2a 3b 6c. Second কি? Division by unit translation. Unit translation. তার মানে 2a by a, that is 2, 3b by b, 3, 6c by c, 6. থার্ড হচ্ছে কি? রেসিপ্রোকাল। হাফ, 1/3, 1/6। ফ্র্যাকশনকে কিভাবে ক্লিয়ার করতে হয়? এলসিএম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ফ্র্যাকশনকে ক্লিয়ার করছি কিভাবে? 6 দিয়ে গুণলে 3 2 1, তাহলে রিকোয়ার্ড মিরর ইন্ডিসেস ইজ 3 2 1। স্যার বলছি আমরা এখানে ফ্র্যাকশনে কেন ইউজ করি না মিলার ইন্ডিসেস? যেহেতু প্যারালাল প্লেন বোঝানোর জন্য ফ্র্যাকশন ইউজ করলে মানে কমপ্লিকেটেড হতো, তো একসাথে তো অনেকগুলো প্লেন বলতে হবে। আচ্ছা, আর রেসিপ্রোকালটা কেন নি স্যার? হ্যাঁ, রেসিপ্রোকাল যেটা নিচ্ছি এই তো রেসিপ্রোকাল না দিলে তো আসবে না। এটা তো অ্যাকচুয়ালি 1/h, এইটা প্লেনের ইকুয়েশন ছিল, তাহলে এর সাথে ইকুইভ্যালেন্ট করতে গেলে এইচটাকে 1/h করলেই এ আর 1/h টা একই রকম হবে। এটা খুব সহজ ছিল। আরেকটা তাহলে একই রকম প্রবলেম, ইন্টারসেপ্ট গুলো আছে হচ্ছে একই প্রবলেম। ডিটারমাইন দ্য মিলার ইন্ডিসেস অফ এ প্লেন হুইচ ইজ প্যারালাল টু x axis and cuts intercept of 0 and half respectively along y and z axis. 2 and half, আরেকটা বলে দিয়েছে কি which is parallel to x axis, তার মানে প্যারালাল মানে ইন্টারসেপ্ট নেই, মানে ইনফিনিটি। তাহলে ফার্স্ট ইন্টারসেপ্টস গুলো হচ্ছে ইনফিনিটি, 2b আর হাফ সি। কোশ্চেনটা বুঝেছিস? ডিটারমিন দ্য মিলার ইন্ডিসেস অফ এ প্লেন which is parallel to x axis and cuts intercepts of 2 and half respectively along y and z axis. y এ আছে বলে 2b হলো ন্যাচারালি, z এ আছে বলে হাফ সি হলো, আর এটা x এ প্যারালাল বলে কোনো ইন্টারসেপ্ট নেই মানে ওটা ইনফিনিটি। তাহলে সেকেন্ড স্টেপ ডিভিশন বাই ইউনিট ট্রান্সলেশন। তাহলে ইনফিনিটি আপন এ কি হবে? ইনফিনিটি। 2b আপন বি 2, হাফ সি আপন সি হাফ। থার্ড স্টেপ রেসিপ্রোকালস, 1 upon infinity 0 half 2। তাহলে কিভাবে ফ্র্যাকশন ক্লিয়ার করব? এটা 0 সিম্পলি, এটা 1, এটা 4। So the Miller indices is 0 1 4. স্যার বলছি মিলার ইন্ডিসেস কি সবসময় ফাইনাইট হবে? হ্যাঁ মিলার ইন্ডিসেস কি সবসময় ফাইনাইট হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ফাইনাইট এবং ইন্টিজার। কোনো কারণে প্লেন কোনো একটা যদি 0 মানে অরিজিন দিয়ে যায় কোনো একটা অ্যাক্সিসের, দেন তাহলে কি হবে? কোনটা? যদি কোনো একটা প্লেন কোনো অ্যাক্সিসকে যদি অরিজিন দিয়ে কাট মানে 0 দিয়ে যদি যায়, মানে x অ্যাক্সিসকে যদি 0 দিয়ে কাট করলো, y আর z কে একটা ফাইনাইট কোনো ভ্যালুতে কাট করলো, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? তাহলে তো ইনফিনিটি চলে আসবে, কারণ তো আমি 1/0 নেব।
ওই যদি ইনফিনিটির সাথে রেসিপ্রোকাল করে আবার জিরো করে দিতে হবে। আবার রেসিপ্রোকাল করতে হবে, দুবার করা যাবে। কোন প্লেন অরিজিন দিয়ে কাট করবে কিভাবে? মানে আমি বলতে চাইছি যে কোনো একটা অ্যাক্সিসকে, মানে সবকটা অ্যাক্সিসকে যদি না করে, কোনো একটা অ্যাক্সিসকে যদি জিরো দিয়ে কাট করলো। দাঁড়া আমি আঁকছি, তুই সেটা থেকে বল যে কি বলতে চাইছিস। সাপোজ কিউব আঁকছি, তিন রকম সেট অফ কিউব আঁকছি। একটা হচ্ছে এই 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 তাহলে কেউ একটা বল এই প্লেনটার কি মিলার ইন্ডিসেস, আর এই প্লেনটার কি মিলার ইন্ডিসেস। মেয়েরা কেউ বল, মেয়েরা চুপচাপ থাকিস কেন? এই প্লেনটার মিলার ইন্ডিসেস বল, এই প্লেনটার মিলার ইন্ডিসেস বল। এই সরি উল্টো দিয়েছি, এটা ওয়াই, এটা এক্স, এটা জেড। এটা হবে মানে এক্স ইনফিনিটি ইনফিনিটি, আর এক্স অ্যাক্সিস কে কাট করেছে শুধু। আচ্ছা 001 হ্যাঁ 001 ঠিক। এইটা বলা সহজ, এই পাশেরটা এখনো শেখাইনি আসলে, কোন আছে। আচ্ছা রিপ্রেজেন্টেশন অফ প্লেনস অফ known Miller indices. আচ্ছা এইটা বলে হচ্ছে ফার্স্ট ইজ টেক দ্য রেসিপ্রোকালস অফ দ্য গিভেন Miller indices, টেক দ্য রেসিপ্রোকালস of given Miller indices. They represent the intercepts in terms of the axial units. And second, mark the length of the intercepts on the respective coordinate axes, join the endpoints, and the resulting sketch will represent the required plane. মানে উল্টো আর কি, আমার জানা থাকলে কিভাবে প্লেন গুলো পাওয়া যায়। সেখান থেকে আমার এইটা কি জানিস, এই 1/1 এটা মানে কি? 1/1 স্যার বার মানে তো মাইনাস একটা আছে, মাইনাস, হ্যাঁ মানে প্রথমটা -1 1 1 হবে, 1 -1 1। তাহলে এই প্লেন গুলো inside a unit cell of a cube crystal and determine the Miller indices of the direction that is common to both planes. এটা কি পারবি? ওয়ান বার ওয়ান 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 বার ওয়ান। আচ্ছা যদি জানিস তাহলে এইটা তো সিম্পলি হচ্ছে 100, তাই তো? এই প্লেনটা, এইটা কত? উল্টো দিকে মানে 1/00, ঠিকই বলেছিস। আচ্ছা ওই ভেতরের দিকেরটা আর বাইরের দিকেরটা কি, মানে এইটা আর এইটা, যে বলেছিলি সে বাদে অন্য কেউ বল, এই প্লেনটার এই প্লেনটার মিলার ইন্ডিসেস কি? ওয়াই এর দিকে, তার মানে খুব স্বাভাবিক, এই বাইরের দিকটা হচ্ছে 010, ওই ভেতরের দিকটা হচ্ছে 0 1/0। আর একইভাবে এই ওপরটা,
এই উপরটা আর এই নিচটা, এই প্লেনগুলো কি 0 0 1 0 0 1 bar. So these are the indices of the 6 faces of a cube. তোরা এটা আঁকার চেষ্টা করিস তাহলে, যে x y z বলেছে 1 বার 1 1 1 1 bar 1. Draw these two planes inside the unit cell of a cubic crystal. Determine the Miller indices of the direction that is common to both planes. নিজের থেকে আঁকার চেষ্টা করিস, না পারলে আমি বলে দেবো, মোটামুটি এইরকম হবে। আচ্ছা, এইটা তাহলে করে রাখবি। আর ওই একটা ডেরিভেশন হয়, এই ডেরিভেশনটা ছোটবেলাকার বলে আমি আর মাস্টার ডিগ্রিতে পড়াবো না, হুইচ ইজ ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং। সেটা যে যে বই থেকে পড়ছিস সেটা কিভাবে আসে ডিডিউস করে রাখবি, এটা দিয়ে আমি অঙ্ক দেব পরীক্ষায়। এ আপন এইচ স্কোয়ার প্লাস কে স্কোয়ার প্লাস এল স্কোয়ার টু দি পাওয়ার হাফ, এটা ডিডিউস করবি। তারপরে ইন্টারপ্লেনার স্পেসিং অফ ভেরিয়াস ক্রিস্টাল সিস্টেম, মানে স্টার্টিং ফ্রম কিউবিক টু মোনোক্লিনিকে, এই ফর্মটা কিভাবে বদলে বদলে যাচ্ছে সেটা একটু অবজার্ভ করবি। অবজার্ভ করে এই প্রবলেমটা করে রাখবি। দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন কনজিকিউটিভ 1 1 1 প্লেনস, এটা হোমওয়ার্ক, ইন এ কিউবিক ক্রিস্টাল is 2 angstrom. Determine the lattice parameter. ঠিক আছে?